بچوں خاموش، آپ خاموشی کریں گے. جنہوں نے اس بہترین نشست کا انعقاد کیا، مجھے پوری امید ہے کہ بچے کچھ لمحات مجھے دیں گے اور میری بات غور سے سنیں گے. انشاءاللہ اگر آپ ان اشعار کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو ضرور کسی نہ کسی وقت پر یہ اشعار یاد آئے کام آئیں گے. تو میں زیادہ تمیم میں باندھتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ غفلتوں میں آپ توجہ دے رہے ہیں نا میری طرف. غفلتوں میں بسر ہوئی ہے حیات، غفلتوں میں بسر ہوئی ہے حیات، مجھ کو اچھا شمار مت کرنا. بہت اچھے. غفلتوں میں بسر ہوئی ہے حیات، مجھ کو اچھا شمار مت کرنا، اس کی رحمت ہے میرا سرمایہ، اس کی رحمت ہے میرا. اس کی رحمت ہے میرا سرمایہ، مجھ کو تنہا شمار مت کرنا. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. غفلتوں میں بسر ہوئی ہے حیات، مجھ کو اچھا شمار مت کرنا، اس کی رحمت ہے میرا سرمایہ، مجھ کو تنہا شمار مت کرنا. اور چونکہ یوم آزادی کے سلسلے میں ہم اشعار پڑھ رہے ہیں یہاں پہ، اسی نسبت سے یہ ایک دو اشعار دیکھیں. پہنا جو ایک بار تو اترا نہ پھر کبھی، پہنا جو ایک بار، پہنا جو ایک بار تو اترا نہ پھر کبھی، سمجھا ہے میں نے عشق کو جیسے کفن کفن. کیا پہنا جو ایک بار تو اترا نہ پھر کبھی، سمجھا ہے میں نے عشق کو جیسے کفن کفن، مر کر تیری زمین کا حصہ بنوں گا میں، مر کر تیری زمین کا حصہ بنوں گا میں. مر کر تیری زمین کا حصہ بنوں گا میں، لپٹا رہوں گا میں سدا میرے وطن وطن. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت اچھے. مر کر تیری زمین کا حصہ بنوں گا میں، لپٹا رہوں گا میں سدا میرے وطن وطن. اور یہ میری ایک نظم ہے ہندوستان، اس کا عنوان ہی ہندوستان ہے. مجھے امید ہے آپ ذرا غور سے سنیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور آخر میں آپ چاہیں گے کہ پھر میں دوبارہ سناؤں گا، تو پھر میں دوبارہ نہیں سناؤں گا. لہذا آپ تھوڑا توجہ فرمائیں. مل کر باغ لگایا ہوگا، عنایت صاحب بہت اچھے. مل کر باغ لگایا ہوگا، مل کر سب نے سجایا ہوگا. مل کر باغ لگایا ہوگا، پرنسپل صاحب تشریف فرما ہے، ساری ان کی یہ کاوشیں ہیں. مل کر سب نے سجایا ہوگا، ہر دشمن کے آگے سب نے پھر ہتھیار اٹھایا ہوگا. بہت اچھے. ہر دشمن کے آگے سب نے پھر ہتھیار اٹھایا ہوگا، پھر بنوا کر مسجد مندر، پھر بنوا کر مسجد مندر ایسے شہر بسایا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. پھر بنوا کر مسجد مندر ایسے شہر بسایا ہوگا، گھر گھر دیپ اخوت کافر مل کر سب نے جلایا ہوگا. بہت اچھے. گھر گھر دیپ اخوت کافر مل کر سب نے جلایا ہوگا. اور یہ شعر دیکھیں کہ ہر ایک بارے گراں کو راہ میں بول، ہر ایک بارے گراں کو راہ میں مل کر سب نے اٹھایا ہوگا. بہت اچھے. ہر ایک بارے گراں کو راہ میں مل کر سب نے اٹھایا ہوگا. اور پھر ناموس کی خاطر اپنی سب نے خون بہایا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. اور یہ شعر دیکھے کہ گنگا جل پلا کے کسی نے زمزم کوئی پلایا ہوگا. اور یہ شعر دیکھے کہ یوں پھر رنگ برنگا آخر، ابھی عروج پر آ رہا ہے آپ سنیے، یوں پھر رنگ برنگا آخر ایک گلدان سجایا ہوگا. بہت اچھے، بہت اچھے. یوں پھر رنگ برنگا آخر ایک گلدان سجایا ہوگا. اور یوں اسلاف میں مل کر ماہر
हिंदुस्तान बनाया होगा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो फिर रंग बिरंगा फिर एक गुलदान सजाया होगा, जो असलाफ ने मिलकर माहिर हिंदुस्तान बनाया होगा। बहुत अच्छी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये गजल अच्छी लगी, नज़्म अच्छी लगी होगी, क्योंकि कॉलेज में बैठे हैं हम ज्यादा वो करते बैठेंगे लंबी पैरे लंबे अशार, तो हम फिर गजल की तरफ ही लौट के आते हैं। और अभी अख्तर साहब ने बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, शेर तो मुझे याद नहीं रहा, लेकिन ये जरूर रहा कि ताजमहल अभी नामुकम्मल है तेरी तस्वीर के बगैर। इसी से मुझे ख्याल आया कि मैं आपको एक गजल सुनाऊंगा जिसमें आप सुनेंगे कि ताजमहल के बाद भी मैं क्या चाहता हूं, वो भी मेरी गजल में आएगा। ज्यादा आप तवज्जो से सुने, लेकिन मैं पहले एक वजाहत करूं कि ऐन सीन और लाम असल ये अरबिक से आया है और इसका मतलब होता प्योर और खालिश शहर। तो आपको मैं गजल सुनाता हूं अपनी। आंख बस एक कमल हो जैसे, सुनिए आप गजल सुनिए। आंख बस एक कमल हो जैसे, वो तकल्लुम में असल हो जैसे। बहुत अच्छे, आंख बस एक कमल हो जैसे, वो तकल्लुम में असल हो जैसे। बहुत अच्छे, सब दुआओं से नहीं होता है, बहुत अच्छे, सब दुआओं से नहीं होता है, किसी नेकी का वो फल हो जैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत सब अच्छे, दुआओं से नहीं होता है, किसी नेकी का वो फल हो जैसे। और ये शेर सुने कि एक तेरी न रफाकत उसकी, एक देरी में, तेरी न रफाकत उसकी, ऐसा लगता है कि पल हो जैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, एक तेरी न रफाकत उसकी, ऐसा लगता है कि पल हो जैसे। और ये देखें कि दीद में उसकी गमे दौरा के, बहुत अच्छे, देखिए गजल तो गजल है ना, सुनिए शेर है। दीद में उसकी गमे दौरा के, सब मसाइल का ही हल हो जैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, दीद में उसकी गमे दौरा के, सब मसाइल का ही हल हो जैसे। कैसे तौसीफ करूं उसकी बयां, बहुत अच्छे, कैसे तौसीफ करूं उसकी बयां, वो तो एक ताजमहल हो जैसे। ऐसे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, कैसे तौसीफ करूं उसकी बयां, वो तो एक ताजमहल हो जैसे। और ताजमहल के बाद क्या आएगा, डॉक्टर साहब तवज्जो फरमाए। कैसे तौसीफ करूं उसकी बयां, वो तो एक ताजमहल हो जैसे। मुख्तसर ये जी, कि मुख्तसर, वो पूरा माहिर, मुख्तसर ये कि वो पूरा माना, मुख्तसर ये कि वो पूरा माहिर, एक उर्दू की गजल हो मुख्तसर ये, बहुत अच्छे, मुख्तसर ये बहुत अच्छा, कि वो पूरा माहिर, एक उर्दू की गजल हो जैसे। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तवज्जो से मेरे अशार सुने। और एक शेर बीच में मुझे याद आ गया, वो मैं आपको सुनाता हूं कि नर्म लहजों से, ये बहुत काम आएगा शेर, आपको याद रखिए, आप स्टूडेंट हैं। नर्म लहजों से ही होती है पुलों की तामीर। ये मैं प्रिंसिपल साहब के नाम कर रहा हूं। नर्म लहजू से, नर्म लहजों से ही होती है पुलों की तामीर, तल्ख लहजों से तो दीवार खड़ी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नर्म लहजों से ही होती है पुलों की तामीर, तल्ख लहजों से तो दीवार खड़ी होती है। हमने उल्फत को चढ़ा रखा है सर पर, हमने उल्फत को चढ़ा रखा है सर, हमने उल्फत को चढ़ा रखा है सर पर अपने, और नफरत है कि पांव में पड़ी होती है। बहुत अच्छे, हमने उल्फत को उठा रखा है सर पर अपने, और नफरत है कि पांव में पड़ी होती है। और अगर कश्मीरी का आप सुनना चाहेंगे तो एक दो अशार मैं भी सुना देता हूं। मेरे छोटे भाई, ये मेरे रियल छोटे ब्रदर हैं माजिद जामी साहब, इन्होंने भी कश्मीरी की तरफ इनका रुझान ज्यादा है, लेकिन मैं भी एक दो शार आपको सुनाना चाहता हूं कि तफसीर बयां छो शारन मंज, तफसीर बयां छो शारन, तफसीर बयां छो शारन मंज, तेन हसन च गुण दोहरा कर। तफसीर